ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗਾ ਪਾ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਹਾਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। बोलो 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 कुंडा खोलो कुंडा खोलो कुंडा लगे। अच्छा हो गया लाइव अपना ताया टाइम हो गया ना। ओ ला बत्ती जगी मैं देखी नहीं। आज ना मैं काली अनका लाइया ने ना ते उस बत्ती दिखी नहीं। काली अनका च लाल बत्ती दिखती नहीं। मैं यही पूछना चाहती ऐसे करके एक बारी मेरे को लाइट जंप हो गई सी, मेरी कितनी बड़ी पर्ची कटी गई सी। ताया दो सवाल ने। मैं यही पूछना चाहती सी भी एक तू दिने ही कालियां ऐनका मतलब आई मीन टू से इंडिया लाइटां दे विच कालियां ऐनका ला के क्यों बैठा है? तेरी ताई ने ना कराया वा मोतिया दा ऑपरेशन। अच्छा ऐनका मिलियां सी 2। हाँ ते वो एक फालतू पई सी। मैं कहा क्यों मैं उल्ली लग जूगी खराब हो जूगी मैं ला लेना। ते दूजी गल तेनू कौन कहदा कालियां ऐनका च लाल बत्ती नहीं दिखदी? मैनू नहीं दिखदी। ताया फिर तेनू भी ऑपरेशन कराना चाहिदा। नहीं मैं कलर ब्लाइंड है ना। ताया सच्ची तो कलर ब्लाइंड है? कदे कदे हो जाना मैं शाप दे नाल। एक ही मतलब होया मैं ऐनक दी खुशी च इन्ना रुझिया पिया सी कि नहीं दिखी बत्ती मैनू। आए हाय पर चलो मैं कुछ चंगा ही बोल रहा सी, मैं आकड़ा कुछ उदा दा बोल। चल कोई गल नहीं ताया। सो एक बार फिर तो असी आ गए हैं जी हासे चारे पासे प्रोग्राम पंजाबी रेडियो USA ते। हर रोज इस तरह गल्लां बातां होणगियां। मैं हरमनप्रीत कौर। बाकी दीदी ओ दीदी खेला हो गया। खेला हो गया। मैं क्या जी भरया भराया कांटे काले काले शू लेके गड्डी काली काली तेरी गली वाले दा मुंडा मुड़िया दा ब्रेड पिट मुंडा जट्टा दा जवाई तू बना ले करदा के वारदा तैनू प्यार करदा। एक गाना केनू सुनाया? ए मैं गाया शकीरा नु। है शकीरा अजकल शकीरा ते लाइन मैं दसदा मैं फोन ते बैठे बैठे ना किते वाका वाका वेख रहा सीगा। जेडी ओदी नजाकत वाली स्माइल है ना तुमका मार मार के। हां ओ तो मैनू दोबारा प्यार हो गया। फिर देन आई कॉल्ड शकीरा। नंबर किथों मिलिया है? नंबर किथों मिलिया? शकीरा नु किन्ने तैयार कीता? व्हाट डू यू मीन? शकीरा दा नाम कुछ होर सीगा। की सी? ओदा नाम सीगा ओदा नाम सीगा तेनू ही नहीं चेता जाया। नहीं शेक्सपियर फर्नांडिस। एक ही तेरा भी सरिया ही पिया कुछ भी मतलब। नहीं शेक्सपियर फर्नांडिस नाम सी उसदा। हाँ। ठीक है ना 12वीं च कमर्स रखी सी ਉਹਨੇ। अच्छा है ना ते कमर्स ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਮੇਲਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਪੈਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। अच्छा ਉਹ ਐ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸ਼ੇਕ 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 ਸ਼ੇਕ। ਤਾਇਆ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਤੋੜਦੀ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲਵਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਮਰੀਕਨ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਕ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੈਨ ਸ਼ੇਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਕ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਸ਼ਕੀਰਾ ਬਣ ਜਾ। अच्छा मैं कहनी मैं गाने भी गा लेनी है है ना। वाका वाका क्लास च खड़ा करके सारे बच्चों के सामने गाना गवाया बाल सभा। नहीं बाल सभा नहीं लवाई। इन्नी सोहनी कुड़ी दा बाल सभा च क्यों मैं एम्बैरेस करना चाहिए। मैं कहा तू मेरे वास्ते पर्सनल गाना गा। अच्छा फिर वो मेरे को आई मेरे रूम च उन्हें मैनू गाना सुनाया। केड़ा है? उन्हें मैनू गाना सुनाया सीगा शो बार जन्म लेंगे शो बार फना होंगे ऐ जाने जना हम तुम फिर ना जुदा होंगे। उन्हें मैनू गाना सुनाया। ओने हिंदी गाना कितों सुनाता? क्यों ओनू हिंदी आंदी सी? कितना गपोड़ी है ताया तू। ओनू हिंदी आंदी है तैनू नहीं पता। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਧੜਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਹੈਲੋ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਪਲ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਪਲ। ਦੀਦੀ ਨੇ ਪਾਲੀ ਪੈ ਜੇ ਚੱਪਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਮਾਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਵੀ 50 ਰੁਪਈਆ ਵਾਲੀ। ਲੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਛੜੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਈਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਨਾਨੀ ਅੱਗੋਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਵਾੜਾ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੋਈ। बाकी इस तो बाद मित्रों अंकल ने कुछ जवाब दिता नहीं है कोई बयान। हाँ कुछ नहीं आया पर गल है भी मित्रों अंकल हो सकता है हले शॉक च ही होण क्योंकि किथे दावे करने
दीदी ओ दीदी ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਕਹੋ ਤੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਇਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਦੀਦੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆਈ ਐਮ ਦ ਸਵੀਟ 16 ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੀ 76 ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਾਈਟ ਪਰ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖ ਤਾਇਆ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਛੱਪੇ ਪਰ ਗਈ ਭਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਇਹਦੇ ਟਵੀਟਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੋਟ ਮਤਲਬ ਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਗਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀਆਂ 10-12 ਡੋਜ਼ੇਜ ਲਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਜਾਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਲਕਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੰਡੀ ਵੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗਾਪ ਆ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਖਾਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਸਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜੇ ਪੂਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤਾਇਆ ਦੇਖ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 'ਚ ਮਾੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਫੇਰ ਲੁਕ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਖਾਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਚੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇਕਰ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਊਂਗਾ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਲਟ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੀਪ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲਸੀਡੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ
ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕਿ ਰੈਂਕ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਤਾਇਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਨਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਉਹ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹਰਮਨ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ। ਗੱਲਾਂ ਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਐਸਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ ਸਕਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਵਜੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਦਾ ਆਲੂ ਫੇਸ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਇਆ, ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ 4-5 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਰੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਭਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਜੁਰਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 6000 ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੁੱਧ, ਪਰ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕਰਿਆਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਕਿਤੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਖੋਲੋ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਬੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਿਆਨਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਕ ਟਾਈਮ ਖੋਲਤਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਖੋਲ ਲੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਆਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਇੱਧਰ ਕਿ ਉੱਧਰ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ? ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਵਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖੋਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਐ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ 58 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰਦੇ ਖਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ? ਤਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਥ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ। ਤਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁੱਛਣੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਝੂਠ ਬੋਲੇਂਗੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਾਏ ਜਗਲੀਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੜਕ ਮਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਫਿਰ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੱਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਛਪਾਈਆ ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਮਾਝਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਝਾ ਬਲੌਗ ਕਰਨ ਦੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਢੋਲ ਨੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣੇ ਜਾਇਓ ਨੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਡਾਂਸ, ਨਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਫੀਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਈ ਅਗਲੀ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕਾ ਚੁੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਚੌਂਕਾ ਚੁੱਲਾ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਢਾਬੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਤਾਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬਈ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੱਚੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਉਂ ਥੱਕੇ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਐ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਤਾਇਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਬ ਹੁਣ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੁਣੇ ਖੜਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਇਆ। ਆਹੋ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਤਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਚ ਵੇਖੀ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਰਗਰੇਟ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਪੀਜ਼ਾ। MARG ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਰਗਰੇਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਗਰੇਟਾ ਨੇ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੀਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਪੀਜ਼ਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੀਜ਼ਾ। ਮੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਜਾ। ਜੀਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਇਆ? ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਫੁੱਫੜ ਕਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੀ? ਫੁੱਫੜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਲੇਸ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਘੁਮਾਉਣਾ। ਚੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਘੋਟਣਾ ਆਪਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ।